2026년 4월 22일 수요일 데일리 마켓 애널리시스. 우선 어젯밤에 굉장히 다양한 사건들이 있었는데 시장에서 돌고 있는 그 이벤트들 그리고 뉴스들을 먼저 한번 살펴보죠. Main stock market indexes close around 0.6. Hold up. 라크마이너프가 너무 소리가 크네. Main stock market indexes closed around 0.6% lower on Tuesday as investors worried a U.S.-Iran peace talk will not be reached before the ceasefire expires Wednesday. 어제 사실은 그 이란과 미국 간의 그 휴전 회담이 이루어지지 않고 있어요. 지금 트럼프가 계속 될 거다라고 얘기했었는데 되지 않았죠. 양치기 소년도 이 정도는 아니었던 것 같은데 입만 열면 거짓말이야. 그래서 지금 이것 때문에 지금 시장이 어제 약간 좀 내려오긴 했었어요. 지금 근데 생각보다 많이 내려온 것 같진 않아요. Concerns grew after Vice President J.D. Vance trip for Iran talks were paused due to Tehran's lack of commitment. 그 이제 부통령 그 J.D. Vance가 그 이제 이슬라마바드로 가기로 했었는데 이제 이란이 회의에 참석할 의지가 없는 것처럼 보이니까 그 여행 계획이 취소가 되었고, paused. 취소는 아니고 그 잠시 중단. Still, after the closing bell, President Trump extended the U.S. peace fire with Iran, saying Tehran's government was seriously fractured. 타코 했네요, 역시. 이란과의 그 휴전을 연장하기로 했다. 연장 안 한다고 계속 얘기하다가 막판까지 그럴 가능성 거의 없다고 하다가 이란이 안 간다 그러니까 마지막에 꼬리를 내렸어요, 트럼프가. 그래서 휴전을 계속 연장하겠다. 왜냐하면 그 구실은 그 이란 정부가 지금 이제 seriously fractured, 다시 말하면 분열이 되어 있다. 의견 통합이 안 된다. 그러니까 의견 통일이 될 때까지 휴전을 연장하겠다. 말은. He said the truce will remain in place until Iran's leaders present a unified proposal to end the war. 그 이란의 지도자들이 통일된 제안을 할 때까지 전쟁을 끝내기 위한 통일된 제안을 할 때까지 그 휴전은 계속 지속될 것이다. 시장이 내려갈 것 같으니까 굉장히 무서운가 봐요 지금. On Tuesday, United Health Group shares rose more than 8% after first quarter results beat Wall Street expectation and the company raised its earnings outlook.
Meanwhile, Amazon gained over 1% after agreeing to invest up to 25 billion in AI startup Anthropic. 나머지는 뭐 그 애마존이 그 Anthropic AI 스타트업에다가 10억, 100억, 250억 달러 지원한다는 뉴스가 있었네요. 오케이. 가장 중요한 뉴스는 뭐 협상이 불발되었고 휴전 연장 안 한다고 했다가 트럼프가 타코를 했다라는 거. 이란에서 통일된 제안이 올 때까지 휴전을 지속시키겠다, 연장시키겠다, 뭐 이 얘기네요 지금. 개인적으로 극혐이야, 극혐. 그다음에 이제 WTI crude futures stay above $90 per barrel on Wednesday after rising more than 2% in the previous session as peace talk between the US and Iran stalled and shipping through the Strait of Hormuz remained largely halted. Reports said Vice President J.D. Vance canceled a planned trip to Islamabad for negotiations after Tehran notified the U.S. via Pakistan that it would not participate in the meeting. 아까 했던 얘기네, 그렇죠? 이란이 파키스탄을 통해서 회담에 참석하지 않겠다 그러니까 계획됐던 그 그 일정을 취소했었다. 뭐 이런 얘기고. Iran also stated it would not reopen the Strait of Hormuz until the U.S. Navy continues intercepting vessel. 이란은 그 미 해군이 계속 이 선박을 중간에 이렇게 납포하거나 이렇게 가로채는 이런 행위가 계속되는 한 그 이제 호무스 해협을 다시 열지 않겠다라고 얘기하고 있고. Meanwhile, President Donald Trump extended the U.S.-Iran ceasefire, noting that Tehran's leadership was seriously fractured. He added the truce will stay in place until Iran's leaders deliver a unified proposal to end the conflict. 통일된 제안이 올 때까지 휴전은 지속된다. The war continues to pressure supply with estimates of demand destruction already nearing 4 billion barrels per day and potentially climbing to 5 billion barrels per day, about 5% of global supply, with Asia likely to absorb most of the impact. 지금 이 호무스 해협이 닫혀지는 바람에 지금 이제 하루에 약 400만 배럴, 그리고 잠재적으로는 500만 배럴의 원유 공급이 중단이 되는 상태인데 이게 전 세계 공급량의 약 5% 정도를 차지한다 그래요. 근데 이제 이 원유 공급이 안 되니까 그 5%지만 이게 또 굉장히 파급력이 커요. 근데 이제 그 아시아가 여기에 가장 큰 영향력을 받게 될 것이다. 지금 여행 갈 준비를 했었는데 지금 그 젯 퓨얼 항공유 가격이 굉장히 치솟나 봐요. 지금 항공유가 남아 있는 분량이 얼마 없다 그러더라고요. 사실 뭐 대부분 다 예견되긴 했지만 그래서 이 항공편이 취소가 되지 않을까 지금 약간 우려가 되네요 지금. 뭐 개인적인 얘기니까 이거 뭐 주주주의 할 일은 아닌데 유가 관련돼서 어제 유가 크루드 오일 롱을 했어요. 처음에 이 캔들 보고 이 캔들 보고 들어갔었나? 잠시만.
맞아요. 이 캔들 보고 들어갔다가 다시 내려오길래 뚫고 올라갈 줄 알았더니 못 뚫고 다시 내려오길래 그냥 여기서 빠져나왔다가 다시 뚫고 올라가는 것 같아서 들어갔어요, 여기. 그래서 스탑은 이 밑에 여기 어제 거의 최저가. 근데 또 다시 내려오는 것 같더니 치솟더라고요. 그래갖고 올라가는 거 보고 그다음 스탑을 다시 이제 걸어놓고 자러 갔는데 지금 이제 계속 상승 중. 어제 그 유가는 어제 이 상태에서 아, 뉴트럴 올라갈 수도 있고 내려갈 수도 있고 근데 이쪽 부분 이 부분이 지금 그 resistance no, support 그 지지대이기 때문에 지지선이라기보단 지지대라고 하는 게 낫겠죠. 그래서 여기 이쪽에서 올라가는 거 반등하는 거 보고 어제 내려오는 게 그렇게 심하게 내려오진 않더라고요. 그래갖고 아, 갭 fill 이거 할까 했는데 하지 않더라고. 이렇게 그렇게 심하게 안 내려오는 거 보고 아 올라갈 수 있겠다 그래서 좀 기다리고 있었는데 들어가긴 잘한 것 같아요 지금. 자, 또 다른 뉴스가 있는지 한번 빨리 보죠. Gold held below 4750 an ounce on Wednesday after dropping more than 2% in the previous session as plans for a second round of U.S.-Iran peace negotiation collapsed, although President Donald Trump extended the ceasefire. Reports indicated Vice President J.D. Vance canceled a planned trip to Islamabad for talks after Tehran informed the U.S. via Pakistan that it would not take part in the meeting. 아까 했던 얘기랑 똑같은 얘기네 이거. Iran also stated it would not reopen the Strait of Hormuz while the U.S. Navy continues intercepting vessels. Meanwhile, Trump said he would delay further strikes until Iran presents a new proposal and negotiations are concluded. 진짜 타코야 타코. Gold is currently down roughly 10% since the conflict began. The metal also faced additional pressure from the Senate confirmation hearing of Fed Reserve Chair nominee Kevin Warsh, who pledged to act independently. He called for a new framework to address persistent inflation but did not provide further specifics. 어제 새 연준 의장 후보자인 이제 케빈 월시 이 사람 의회 청문회가 있었죠. 상원에서. 뭐 그냥 잠깐 뭐 들어보긴 했는데 누구였었죠? 엘리자베스 워런이 너 트럼프 똘마니 아냐? 라고 일종의 질문은 그건데 너 트럼프 똘마니냐? 똘마니 짓 할 거야? 그러니까 그거 아니다. 나는 독립적으로 하겠다. 뭐 이런 얘기를 하고 있고 뭐 트럼프 정책에 대해서 네가 반대하는 거 하나 들어봐 그랬더니 뭐 제대로 얘기를 못 하는 것 같더라고 보니까. 근데 이제 말은 이제 연준을 독립적으로 운영하겠다. 독립적으로 행동하겠다. 트럼프의 영향을 받지 않겠다고 말은 그렇게 했는데 믿을 수 있나? 뭐 이런 얘기 약간 정치 색이 좀 많이 들어가는 내용이긴 하지만 어차피 내 개인 방송이니까 트럼프 정부에서 일하고 있는 사람들을 보고 있으면 it is indescribable. Like they 아니야 얘기를 하면 안 될 것 같아 이건. 좋은 얘기가 나올 수가 없어요 진짜. 어떻게 자기랑 똑같은 사람들만 이렇게 다 모아가지고 일을 하는지. 역시 그 유유상종이라고 하죠. Birds of a feather flocks together.
근데 이제 뭐 케빈 월시가 했던 것 중에 음, 뭐 새로운 그 new framework 이게 필요하다고 하는데 뭐 구체적으로 뭐 어떤 프레임워크를 얘기하는 건지는 잘 모르겠어요, 이 사람. 아, 연지원 의원들이 나와서 계속 개별적으로 앞 그 연준의 어떤 그 향후 정책에 대해서 이러쿵저러쿵 얘기하는 거 이거 별로 도움이 안 된다. 그래서 이런 거 좀 자제해야 된다. 뭐 이런 얘기 했던 것 같고 뭐 특별히 다른 거는 지금 기억나는 게 별로 없는데. 음. 자, 별 기대감이 없어요. 예. 지금 지금 그 인플레이션이 인플레이션 익스펙테이션 인플레이션 기대감이 조금씩 계속 올라가고 있고 지금 유가도 지금 다시 올라가고 있는 상태여서 근데 이게 시장에 제대로 반영이 안 돼 있는 것 같고 아직까지는 그 그 이전에 그 홈부스 해버 지나가서 이제 그 내가 듣기로는 그 유조선이 유조선의 속도가 자전거 속도라고 하더라고요. 진짜 자전거 속도. 그래서 원유를 싣고 출발해서 목적지에 도착하기까지 상당한 시간이 걸려요. 지금 그러니까 그, 그 미국과 이란의 이 분쟁이 발생한 지가 이제 한 달이 더 넘어가고 있는데 그 이전에 출발했던 유조선에서 계속 기름이 아직은 도착하고 있어요, 지금. 그렇기 때문에 이제 유가 충격을 아직 사람들이 못 느끼고 있는데 이제 곧 더 이상 기름이 들어오지 않아요. 원유가 들어오지 않아요. 이때부터가 난리가 날 것 같아요. 그래갖고 내가 보기엔 지금 이 유가가 지금 아직 이제 그 아시아가 지금 가장 큰 임팩트, 큰 영향을 받고 있긴 한데 이제 그 더 이상 유, 이제 4월 중순 말이니까 이제 거의 좀 있으면 더 이상 이제 기름을 싣고 올 수 있는 유조선이 남아 있지 않아요. 그래. 그때쯤 되면 아마 전 세계에서 이 사태의 심각성을 그때 이제 진짜 느끼게 되지 않을까. 뭐 지금 뭐 이런 생각이 좀 있어요, 지금. 그때부터 이제 유가가 다시 치솟지 않을까. 지금 90달러 조금 그 언저리에서 움직이고 있는데 그때쯤 가면 다시 100달러 이상으로 올라가지 않을까. 지금 사태가 이렇게 장기화 된다 그러면 지금 현재 상황으로 봐서는 장기화 될 가능성이 굉장히 높죠. 그리고 이란이 원하는 건 네, 개인적인 생각은 이런 생각이 좀 드는데 이란이 갖고 있는 무기 중 카드 중에 하나는 그 미국 정부에게 고통을 줘야 되거든요. 미국이 트럼프가 고통을 느껴야 자기들이 원하는 것을 들어줄 거 아니에요. 근데 이란이 트럼프에게 줄 수 있는 고통이 뭔가? 경제적인 고통이겠죠. 계속 이 사태가 장기화돼서 주가가 박살이 나야 돼요, 주가가. 주가가 박살이 나고, 그 다음에 이제 기름값이 치솟고, 인플레이션이 상승하고, 이러면 이제 곧 다가올 그 중간 선거에서 100% 지금 질 거라고 보고 있는데, 공화당이 100% 깨지게 돼 있어요, 지금. 트럼프는 어떻게 해서든 이거를 지금 막으려고 하고 있고. 그래서 이란이 갖고 올 수 있는 건 이 사태를 장기화시켜서 트럼프가 고통을 느끼고 미국이 고통을 느껴야 자기들이 원하는 대로 쉽게 협상을 할 수 있다는 거죠. 걔들이 갖고 있는 카드가 이게 아닐까 뭐 이런 생각이 좀 들어요. 그래서 쉽게 합의를 해줄 것 같지 않아요. 내가 보기엔 쉽게 합의를 그리고 지금 미국이 요구하고 있는 사항을 이란이 받아준다는 건 이건 솔직히 주권 국가라서 뭐 이란 정부가 뭐 자국민들을 많이 살해하고 그래서 굉장히 나쁜 정부이긴 한데 근데 이제 지금 미국이 요구하는 걸 이란이 주권 국가로서 그대로 받아들일 수 있을까? 너무 힘들 것 같은데 내가 보기엔.
그래서 자기들이 원하는 협상 결과를 이끌어내기 위해서는 내가 보기엔 이 협상을 질질 끌고 가야 돼요. 질질 끌고 가면서 불확실성이 커지고 그래야 주가가 박살이 나고 유가가 치솟고 그러면서 이제 그래야 이제 트럼프가 엄청난 압박을 느끼게 되겠죠. 그래야 이제 협상에서 자기들이 원하는 대로 고분고분 틀어줄 수 있는 그러니까 이제 트럼프가 협상이 될 거라고 계속 얘기했고 안 되면 휴전 연장 없고 바로 공격하겠다고 했는데 막상 진짜 이란이 오지 않으니까 바로 꼬리를 내렸잖아요 지금. 어떻게든 트럼프는 이 전쟁을 빨리 끝내고 싶어하는 게 원하는 그 목표죠. 빨리 끝내고 싶다. 근데 이란은 그렇게 빨리 끝내고 싶으면 그 자기들이 원하는 거를 들어줘야 된다라는 거죠. 근데 지금 트럼프 입장에서는 그거를 들어줄 수 없다라는 얘기니까 이란에서는 우리는 급할 게 없어 뭐 이런 거죠. 급한 건 너희들이지. 그러니까 이게 더 오래 가지 않을까 뭐 개인적으로 좀 이런 생각이 좀 들어요 지금. 아, 근데 이게 오래 가면 갈수록 고통받는 건 미국뿐만 아니라 전 세계 사람들이죠 이게. 아, 아까 유가 골드까지 했었고 골드 아, 이 금은 진짜 트레이딩 하기가 너무 힘든 것 같아 이게. 어제 이쪽 근방에서 숏을 했었는데 내려갈 줄 알고 근데 올라가더라고요. 그래갖고 이거 분명히 내려갈 것 같은데 왜 올라가지? 그래갖고 여기서 계속 올라올 때 약간 좀 겁이 나기 시작했고 또 스퀴즈 당한 거 아닌가? 하루만 지켜보자라고 했는데 다음날 계속 하락하더라고요. 근데 이제 문제가 뭐냐면 그 첫 번째는 그 엔트리가 잘못됐어요. 이게 여기서 들어가는 게 아니라 진짜 이 큰 음봉들이 나오고 그 볼륨이 터지면서 큰 음봉들이 나왔을 때 이때 들어갔어야 되는데 그러면 좀 더 버틸만 했는데 여기에서 들어가가지고 계속 여기서 심리적 압박을 받다 보니까 금이 다시 이제 어제 그 에이시아 세션에서 내려왔을 때 탈출하고 싶은 거예요. 이 고통에서. 그래갖고 이쪽 부근까지 내려왔을 때 탈출했어요. 아, 내려갈 거라고는 생각했는데 결국은 내려갔죠. 이거를 놓쳤어요. 이 무브를 내려갈 거라고 생각했는데 왜 엔트리가 잘못됐기 때문에 너무 성급하게 들어갔어요. 항상 그 디렉션 방향이 맞을지라도 바로 들어가지 말고 항상 뭔가 그 컨퍼메이션 이런 것들이 컨퍼메이션이거든요. 확실히 내려가겠다. 이거를 기다려야 되는데 이거를 못 기다리고 너무 일찍 들어가서 심리적으로 압박을 받다 보니까 실제로 내가 원하는 방향으로 가격이 움직였을 때 그거를 기다리지 못하고 빨리 뛰쳐나왔어요 여기서. 네, 정말 잘못된 트레이드인데. Anyway, 뭐 특별히 다른 뉴스는 더 볼 게 없을 것 같아요. 다른 것들을 잠깐 10년물 올라가기 시작하네요 이제. The yield on the U.S. 10-year Treasury note rose to 4.3% on Tuesday, but remained below the peaks seen in March. Escalating tension in the Middle East continues to push oil prices higher, fueling inflation concerns and keeping borrowing costs elevated.
뭐 지금 이제 10년물 이율이 계속 상승하고 있다. 어, 그 인플레이션에 대한 우려. 그다음에 이제 음, 그 borrowing cost 일종의 그 뭐라죠? 대출금 이자 이게 굉장히 올라가 있다. 뭐 이런 얘기고. It remains uncertain whether Iran will join the U.S. for a second round of negotiation ahead of Wednesday's ceasefire deadline. 이거는 옛날 뉴스인데. While the Strait of Hormuz remain largely shut, meanwhile, investors watch the Senate confirmation hearing for Kevin Walsh as the next Fed chair. Walsh argued that the Fed Reserve requires significant change to avoid repeating past mistakes and inflation, calling for a regime shift in how policy is conducted, including a new inflation framework and reducing its balance sheet by shedding a portion of longer-term treasury. 여기 조금 구체적인 내용이 나오네요. 케빈 월시가 지금 미 연준은 좀 상당한 어떤 변화를 필요로 하고 있다. 과거 인플레이션에 대한 실수를 반복하지 않으려면 어떤 좀 중대한 변화가 필요하다고 얘기하고 있고, 그 다음에 그 정책 수행에 있어서 어떤 이제 그 regime change, regime shift 이게 필요하다고 지금 얘기하고 있네요. 이제 인플레이션 프레임워크 이것도 포함해서 그리고 그 사람이 계속 그 연준의 어떤 regime change, policy change 뭐 이런 거 제가 얘기하고 있는데 구체적으로 뭐를 얘기하는 건지 모르겠네요 아직은. 근데 이제 장기 국채를 이렇게 갖고 있는 장기 국채를 이렇게 팔아버림으로써 이제 그 밸런스시트를 줄여야 된다. 뭐 이 얘기를 좀 하고 있긴 한 것 같아요. In addition to using interest rates and the fast balance sheets to combat inflation, Walsh also emphasized the need for clearer and more effective communication from the Fed. 이거 한번 물어봐야겠다. Yes. 지금 AI한테 케빈 월시가 말하고 있는 이제 연준의 이제 중대한 변화, 특히 이제 인플레이션 프레임워크 이거를 바꿔야 된다는데 이게 도대체 구체적으로 뭐를 얘기하는 건가? 이걸 물어보고 있어요 지금.
Here's the concise version of Rush's Senate hearing from yesterday. He said the Fed needs a regime change, not just small tweaks, but he thinks past policy errors helped fuel today's inflation problem. 과거 실수 때문에 지금 현재 인플레이션 문제에 기름을 끼얹었다 뭐 이런 얘기를 좀 하고 있기 때문에 근본적인 변화가 필요하다 뭐 이런 얘기고 by new inflation framework he means different ways of thinking about price stability, including how the Fed set policy communication and response when inflation start rising. 인플레이션이 상승할 때 가격 안정에 대해서 좀 가격 안정을 어떻게 할 것인가에 대해서 좀 다른 어떤 사고 방식이 필요하다. He wants the Fed to stay in its lane, focusing narrowly on its core job, price stability, and monetary policy, not broader social and fiscal goal. 그러니까 이제 연준 요새 그 뭐지 그 가격 안정 가격과 고용 안정이라는 두 가지 mandates 여기에만 초점을 맞춰야 된다. 그 이제 뭐 사회적 문제 뭐 이런 거는 페드가 관여할 게 아니다. 페드가 그 전에 그 이제 뭐 climate change 뭐 이런 거에서도 좀 많이 언급하고 뭐 그런 게 좀 있었는데 그런 거는 이제 다 집어치워라 뭐 이런 얘기인 것 같고. He wants the Fed to stay. He also criticized the Fed's 2021 and 2022 response as too slow and suggested the central bank should have moved faster against inflation. 2021년, 22년에 인플레이션에 대해서 빠르게 대처하지 못했다. 뭐 이런 얘기고. And independence, he insists he would not be Trump's sock puppet. And said the Fed's operation independence matters. 연준의 독립성이 굉장히 중요하다. 나는 트럼프의 똘마니가 아니다. 뭐 이런 얘기. 지금 확실하진 않은데 요약해보면 이건 것 같아요. 케빈 월시가 지금 말하는 내용은 그 조금 이제 tighter policy framework
그러니까 그 연준의 대체 지표를 좀 줄여가면서 조금 긴축적인 어떤 프레임워크를 가지고서 인플레이션에 좀 더 빨리 대응해야 된다. 그리고 연준 의원들이 계속 나와서 돌아가면서 앞으로 전망에 대해서 이러쿵저러쿵 얘기하는 거 이런 거 줄여야 된다. 이런 방향인 것 같아요. 생각보다는 말은 지금 음, 굉장히 약간 좀 hawkish, 매파적인 약간 태도인데 조금 의외이긴 한데 진짜 이렇게 할지는 좀 지켜봐야 될 것 같아요. 음. 그다음에 달러로 넘어가서 the dollar index edged up to 98.3 on Tuesday, its highest level in about a week, as uncertainty in the Middle East prompted a modest flight to safety. 우리 달러가 조금 상승하긴 했는데 지금 좀 또 다시 많이 내려오네요, 지금. It remains unclear whether Iran will join the US for a second round of the negotiation ahead of Wednesday's ceasefire deadline, while the Strait of Hormuz continues to be largely shut. Meanwhile, elevated oil prices continues to add to inflation concern. Also, investors are closely watching the Senate confirmation hearing for Kevin Warsh as the next Fed chair. Warsh argued that the Federal Reserve requires significant changes to avoid repeating past mistakes on inflation, calling for a regime shift in how policy is conducted, including a new inflation framework. In addition to using interest rates and the Fed's balance sheets to combat inflation, Wash also emphasized the need for clearer and more effective communication from the Fed. 워시에게서 보다 이제 명확하고 효율적인 어떤 의사소통을 강조하고 있는데 이거는 아까 얘기한 것처럼 연준 의원들이 개별적으로 나와서 그 연준의 어떤 정책 또는 뭐 경제의 전망에 대해서 개별적으로 나와서 얘기하는 거 이거 도움이 안 된다. 단일 대우로 한 목소리를 내야 된다. 뭐 이런 얘기인 것 같고 그냥 개별적으로 나와서 이러쿵저러쿵 얘기하지 말라. 자기가 연준 의장이 되면 그런 방식으로 연준을 이끌어갈 거다. 잡소리가 나오지 않고 한 목소리로 얘기하게끔. 그리고 두 번째는 그 이제 인플레이션과 싸우기 위해서는 연준의 금리 그다음에 이제 대차 대조표를 이용해서 그 인플레이션에 약간 좀 선제적으로 대응해야 된다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 것 같아요, 지금. 음, 지금 그 발언으로 봐서는 뭐 크게 나쁜 것 같지는 않은데, 근데 이제 지금 시장이 보는 건 그 케빈 워시가 연준 의장이 되면 트럼프가 원하는 금리 인하를 할 것이다. 뭐 어떤 핑계나 구실을 가지고서 뭐 이렇게 보고 있는데 그 실제 발언에서 어제 청문회에서 발언한 걸 보면 그건 아닌 것 같아요 지금. 음, 그 인플레이션에 대해서 선제적으로 대응해야 된다라고 말하는 걸 보니까 오늘 조금 지켜봐야 될 것 같은데요. 음, 오케이. 뉴스는 뭐 이 정도 살펴보면 될 것 같고. 그다음에 이제 마켓 브레드.
우선 어제 68로 내려왔네요. 아직 탐욕 구간이고 조금 내려왔어요. 조금. 그다음에 market momentum, extreme greed, stock price strength, fear, stock price breadth, greed, put call ratio, extreme greed. 지금 put call ratio가 극단적 탐욕 상태예요. 0.66. 콜 비율이 굉장히 많다는 얘기고 지금. 그 다음에 VIX 1950 1950 정확하게 얘기하면 VIX 지수가 근데 어제 좀 반등을 했어요. 지금 거의 19.5니까 거의 20 금방까지 지금 올라오고 있고, 그 다음에 Safe Haven Demand, 예, 채권보다는 지금 이제 주식 쪽으로 아직 많이 몰려오고 있고, 극도의 탐욕 상태, Junk Bond Demand, 그다음에 이제 그 yield spread 이거 살펴보니까 아주 낮은 건 아닌데 지금 아직까지는 여기서는 이제 중립 이렇게 나와 있어요 지금. 음, 오케이. 어, 이제 인덱스들로 잠깐 살펴보면 SPY 어제 마이너스 0.65%, QQQ 마이너스 0.38, 다우존스 마이너스 0.6, IWM 마이너스 1.02. 와, 어제 확실히 IWM이 하락폭이 굉장히 컸네요. 가장 적었던 건 QQQ. IWM이 많이 상승하기도 했지만 내려갈 땐 또 확실히 내려가 주고 있네 지금. 음, 지금 어떤 그 이제 유튜브를 보니까 지금 이거는 우리가 있는 건 지금 이제 베어 마켓 절대 아니고 여기서 더 올라갈 것이다. 멜트업 계속 될 것이다. 뭐 이렇게 주장하는 사람이 있어요. 근거로 이제 지금이 베어 마켓이면 그 IWM 그 러셀 2000 이 중소형주 어우 hold up 이 중소형주인 그 IWM이 이렇게 아웃퍼포밍 할 수가 없다. 어, 그 IWM이 이렇게 아웃퍼포밍 한다는 건 지금 우리가 절대 지금 4월 달에 지금 벌어졌던 이 랠리가 이게 베어 마켓 랠리가 아니다. 한마디로 말하면 부ll 마켓 아직도 이제 시장의 유동성이 넘쳐나고 돈이 넘쳐나고 그리고 이제 돈이 갈 곳을 찾고자 지금 그 IWM 쪽으로 옮겨가고 있다. 다시 말하면 이제 그 지금 AI 붐 때문에 사람들이 이제 그
데이터 센터 이런 데다가 어, 엄청난 돈을 쏟아부으면서 짓고 있고, 근데 실제로 그 이제 이런 그 데이터 센터 이런 걸 짓는 건 그 테크 기업이 아니라 그 IWM 같은 중소 기업들이기 때문에 이쪽으로 돈이 지금 몰려가고 있다. 그래서 이제 IWM이 상승하는 거고, 그래서 그 여파로 시장의 유동성이 아직 넘쳐난다. 돈이 많이 남았다. 그래서 계속해서 장이 올라갈 것이다. 이렇게 얘기하는 사람이 있어요. 언뜻 들어보면 맞는 것 같기도 하고, 그리고 아까 그 CNN의 그 junk bond demand 이거 보니까 그 junk bonds하고 investment grade bonds하고 이율 차이가 그렇게 점점 낮아지고 있어요. 지금 이제 그 만약 그 경기 둔화나 침체를 앞두고 있다 그러면 그 이율 차이가 굉장히 크게 벌어져야 되는데, 왜냐면 그런 경우에는 이제 이런 중소기업은 파산의 위험이 있으니까 이런 회사가 이제 자금을 빌리려면 이율을 높여줄 수밖에 없어요. 그렇게 되면 이제 그 투자 등급의 채권 이율보다 이제 약간 이제 리스크가 큰 이런 중소기업의 채권 이율이 훨씬 높아야 돼요. 그래서 이제 그 이율 차이가 크게 벌어져야 되는데, 만약 위기 상황이라면 아직은 지금 줄어들고 있는 상황이에요. 격차가 좁혀져 있는 상황이기 때문에. 그러니까 이제 시장이 어느 정도 유동성이 많이 돌아가고 있는 건 맞는 것 같은 얘기예요, 지금. 근데 뭔가 좀 걱정이 되는 건 뭐냐면, 뭔가 하나 잘못 삐끗하게 되면 여기서 급격하게 가격이 변동될 수 있거든요. 그 전에 봤던 것 중에서 그 골드만삭스에서 그 이제 high yield debt sensitivity라고 그래갖고, 그러니까 높은 이율을 주는 그 채권의 민감도, 이게 지금 굉장히 높이 올라와 있어요. 지금 그게 무슨 얘기냐면, 다시 말하면 이제 이율 변화에 따라서 그 연준의 어떤 이율 변화 또는 인플레이션의 어떤 변화, 거기서 조금만 변동이 생겨도 이제 높은 이율을 주는 채권의 이율이 크게 민감하게 반응한다는 얘기고, 그 얘기는 다시 말하면 지금 좁혀져 있는 이 이율 차이가 급격하게 벌어질 수 있다라는 거예요, 지금. 그런 상황이 되면 지금 올라가고 있는 이 주식 시장이 급격히 하락할 수가 있는 상황이에요. 어, 그래서 유동성이 있는 건 맞긴 맞는데, 여기서 뭔가 조금 굉장히 안 좋은 뉴스가 한번 터지기 시작했다 그러면 급격하게 시장 전체가 하락할 수 있는 그런 위험도도 있다. 뭐 좀 이렇게 봐야 될 것 같아요. 내가 보기엔, 내가 뭐 매크로 전문가가 아니어서 뭐 이렇다 저렇다 얘기를 하는 건 좀 주제는 없는 얘기이긴 하지만, 그러니까 한마디로 말하면 지금 거의 무섭게 지금 상승하고 있는데, 여기서 뭔가 좀 잘못된 뉴스가 한번 나오기 시작하면 무섭게 하락할 수 있다. 그런 상황이다. 민감도가 굉장히 높은 상황이다. 그냥 이렇게 생각하면 될 것 같아요. 음, 모멘텀 지수들 한번 살펴보면 어제 좀 이제 상당히 좀 많이 내려왔네요, 진짜. MACD, RSI, 맥클란 스토메이션, 맥클란 오실레이터. 아직은 굉장히 파지티브. 근데 약간 살짝 지금 거의 그 모멘텀이 지금 거의 과매수 구간에 와 있는 것 같은 느낌이에요. 약간 타핑. 특히 이제 그 맥클란 오실레이터, 이거는 지금
지금 하락 국면으로 들어섰어요, 지금. 음. 어제부터 그 며칠 전부터 계속 약간 그, 그 맥클란 아슬레이런 약간 좀 지금 꼭대기에 와 있다라는 신호를 계속 보내고 있었는데 지금 이제 얘는 하락으로 지금 전환되어 있어가지고 아마 조만간 좀 주식시장 특히 이제 S&P 500이 어, 그 커렉션을 겪을 확률이 굉장히 높네요 지금. 음. 그다음에 마켓 인터널스. 얘도 어제 굉장히 많이 내려와 있는 상황이고. 그다음에 하이로. 지금 하이로 그 한 달, 3개월, 그다음에 1년 최고가 최저가에 있는 주식들을 살펴보면 지금 긍정적인 영역에서 지금 가격이 움직이고 있지만 약간 주춤거리는 모습을 살짝 보이고 있어요 지금. 그다음에 S&P 500 중에서 50, 100, 200일선에 있는 주식들을 살펴보니까 어제는 다 red candles, 다 빨간 날이네요. 지금 아직 긍정적인 positive territory 안에 있긴 한데 그리고 아직 상승 중이긴 한데 어제 굉장히 조금 크게 어제 하루를 굉장히 크게 하락했기 때문에 지금 요 부분까지 여기서 이제 어떻게 될까 좀 살펴보긴 해야 될 것 같은데 어, 지금의 그 상승 여력이 조금 이제 꺾이는 그런 모습이고 빅스가 어제 반등하기 시작했고 스퀴어는 아직 굉장히 좀 낮은 편이고 어, 픽 그래서 요약해 보자면 음, 요약해자면 아직 긍정적인 영역 그 마켓 브레스가 지금 아직 긍정적인 영역에 있긴 하지만 약간 과매수 구간 오버봇 이 상태이고 이제 어떤 그 지표들은 지금 bearish divergence 요거를 좀 보여주고 있다. 그러니까 조금 주의해야 된다. 풀백이 예상된다. 음, 섹터를 잠깐 살펴보면 XLK가 아직 주도 섹터고 XLC는 어제 좀 하락폭이 컸네요. XLF, XLY, XLI, XLB,
XLV. 계속 안 좋은 건 이 healthcare 이쪽은 계속 안 좋고, 그 다음에 XLP consumer staples 이것도 좀 굉장히 안 좋은 상태이고, 어제 좀 괜찮았던 섹터는 역시 에너지 섹터. 그 다음에 XLU 유틸리티 어제 하락폭이 굉장히 컸네요. 지금 보니까 XHB 그 다음에 XLRE 어제랑 좀 계속 비슷한데, 그 real estate 그 데이터 센터와 관련돼서 XLRE 이쪽이 강세였는데 어제 하락폭이 굉장히 컸어요 지금. 근데 아직까지 이제 섹터를 주도하고 있는 부분은 그 테크놀로지하고 리얼 에스테이트 둘 쪽인 것 같고, 아직도 이제 전혀 따라오고 있지 못하는 건 이제 XLV, XLP 두 가지. 자, 이제 그럼 본격적으로 그 테크니컬 애널리시스 기술 분석을 한번 해보기 시작하면, 이제 우선 그 ES부터 살펴보면 모멘텀이 이제 그 패스트 라인이 슬로우 라인과 거의 이제 다 있는 상태예요 지금. 근데 여기서 이제 위로 올라가느냐 아니면 여기서 이렇게 살짝 닿았다가 다시 밑으로 내려가느냐, 지금 그 기로에 서 있는데, 그래서 모멘텀은 지금은 위클리는 약간 뉴트럴. 근데 개인적으로는 뉴트럴보다는 여기서 이제 하락할 가능성이 더 높다. 이렇게 올라가기보단 그렇게 지금 개인적인 어떤 바이어스는 그런 바이어스를 갖고 있어요. 내려갈 것 같다 내가 보기엔. 그래도 좀 객관적으로 보면 뭐 이렇게 올라갈 수 있으니까 지금 상황에선 아직 이제 내려간다는 어떤 구체적인 징후는 보이지 않기 때문에 그냥 뉴트럴 이렇게 보고, 그 다음에 이제 마켓 스트럭처 상으로 보면 3주 동안 계속 상승하다가 어제 이제 전고점을 뚫고 올라가는데 실패하고 지금 그 안에서 인사이드 캔들을 만들고 있어요 지금. 그래서 이제 구조상으로 보면 아직은 뉴트럴인데, 그 개인적인 편견은 여기서 더 올라가지 못할 것 같다. 여기서 이제 어느 정도 풀백을 할 것 같은 느낌이고, 그 다음에 이제 그 이쪽 부분 그 6986 여기 6986 그러니까 거의 7000 이쪽 부분까지는 풀백을 할 것 같아요. 왜 그러냐면 이쪽 여기가 그 options expected moves라고 그래갖고 옵션을 통해서 지금 가격 움직임이 어떨 것인가. 하락으로 간다면 여기 7000 조금 아래, 상승으로 간다면 7300 위로 이렇게 되어 있는데, 그 옵션을 통해서 살펴보는 예상된 움직임, 지금 만약 하락한다면 나는 이제 하락할 거라고 좀 보고 있는 편인데, 7일의 그 옵션 움직임 보면 7천 밑으로 약간 풀백하지 않을까 지금 그렇게 보여요.
음악은 잠시 꺼야겠다. 집중이 더 안 되네. 그다음에 이제 데일리를 살펴보면 데일리는 아직 이제 모멘텀이 아직은 bullish하죠. 그리고 마켓 스트럭처를 잠깐 살펴보면 어제 드디어 음봉을 만들었어요. 와우. 근데 이제 뚫고 내려가진 않고 약간 하락 마감한 그런 캔들을 만들었네요. 근데 보통 이제 상승 국면에서 이런 캔들이 만들어지면 하락 전환을 보통 이제 암시를 많이 하죠. 그래서 slightly bearish. 지금 인사이드 캔들이긴 한데 살짝 하락으로 전환되지 않을까라고 지금 보고 있어요. 지금 캔들 자체가 지금 더 이상 상승하지 못하고 이제 하락 마감이 있기 때문에 위쪽으로 올라가기보다는 밑으로 내려갈 확률이 굉장히 높다. 그리고 5일선이 지금 요 근처까지 와 있어요. 지금. 그리고 이쪽에 51선, 이쪽에 21선. 아직 밑에 여기 있어요. 지금 51, 21선이 한참 밑에 있기 때문에 얘 그 이제 그 이동평균선이 위로 이제 쫓아와주고 가격은 조금 이게 내려오면서 둘이 이렇게 만나는 지점. 이 근방이 되지 않을까. 최소한 이 근방까지는 폴백을 하지 않을까. 라고 예상을 좀 해보게 됩니다. 그리고 이제 아울리 차트로 넘어가서 모멘텀은 확실히 bearish 하죠. 더 이상 위로 올라가지 못하고 이제 내려가는 상태이고, 그 다음에 이제 마켓 스트럭처를 살펴보면 이제 이게 그 업트렌드 라인드가 쭉 계속 이어지고 있는데 이렇게 가볼까요? 이렇게 그 윅스 그 꼬리들을 연결해서 좀 길게 보면 이 정도. 그래서 내려오면서 이쪽 부분까지 최소한 7천까지 아니면 조금 밑으로도 내려올 수 있고 이 트렌드 라인을 한번 건드려 주거나 이 밑으로 한번 내려오지 않을까. 그리고 21선 지금 한번 밑으로 뚫고 내려왔다가 반등하고 있는 중인데 더 내려갈 것 같아요. 지금 특히 이제 이 캔들 여기서 이제 뉴욕 캔들 자체가 나 더 이상은 못 올라갈 것 같아 라고 얘기해주고 내려갔다가 지금 반등하고 있는데 더 내려가지 않을까. 그래서 그 전고점을 뚫는데 실패하고 내려오기 시작했어요. 그렇기 때문에 이제 마켓 스트럭처 상으로는 bearish 하다고 지금 봐야 될 것 같아요. 지금. 그래서 ES에 대한 그 오늘의 바이어스는 숏 바이어스, 숏을 해야 될 것 같다. 이제 본격적으로. 오케이. 음. 그 다음에 이제 crude oil 위클리 차트를 보면 모멘텀이 이제 조금 그 패스라인 밑으로 내려오는데 여기서 이제 보통은 이렇게 바로 그냥 뚫고 내려가진 않고 여기서 이렇게 한번 슬로우 라인과 이렇게 한번 맞닿고서 보통은 상승하는 게 일반적인 형태예요 지금.
그래서 지금 이걸 가지고 이제 bearish 하다, 아직은 bullish한 모멘텀이라고 봐야 될 것 같아요. 그게 조금 줄어들고 있긴 하지만 이렇게 내려갔다가 살짝 올라올 수도 있고, 아니면 여기서 그냥 이렇게 그 횡보할 수도 있고, 아직은 내려가진 않았으니까 bullish라고 보고, 그 다음에 이제 마켓 스트럭처 상으로 보면 이쪽 부분, 요 회색으로 칠한 부분이 이제 그 support zone, 지지대라고 볼 수 있는데, 이쪽에서 반등이 나고 지금 아직은 인사이드 캔들, 저번 주 캔들 안에서 놀고 있죠. 위로 올라갈 수도 있고 밑으로 내려갈 수도 있고, 아직은 캔들 자체로만 살펴보면 뉴트럴. 지금 이제 상승, 약간 하락 그이 아니라 그 이제 그린 캔들을 만들고 있기 때문에 약간 상승 쪽으로 조금 볼 수도 있을 것 같아요. 이거는 그 다음에 데일리 캔들로 넘어와서, 데일리 캔들로 넘어오면 모멘텀은 아직 그 베어리시하죠. 그리고 마켓 스트럭처 상으로 보면 여기가 이제 아까 봤던 지지 영역이고, 여기서 더 이상 내려가지 못하고 인사이드 캔들 만들었다가 어제 상승했어요. 그 전날 최고점을 뚫고 상승 마감. 그래서 지금 이제 그 어제 종가 부근에서 가격이 지금 움직이고 있는데, slightly bullish 라고 보면 될 것 같아요. 데일리 차트로 보면 밑으로 내려갈 수도 있지만 이거는 조금 위로 올라갈 가능성이 조금 더 있어 보인다. 그리고 이제 아울리 차트로 넘어가면 모멘텀이 어때요 지금? 아울리 차트로 보면 이제 bullish-하죠. 이제 모멘텀 MACD 그 fast line이 지금 확실히 뚫고 올라가고 있는 중이고, 그 다음에 두 번째 이 다운 트렌드 라인을 뚫었어요. 이제 뚫고서 큰 양봉으로 마감을 하고, 여기서 이제 indecision 어떻게 할까 지금 고민 중인데, 내려갈 수도 있지만 모멘텀이 지금 올라오고 있기 때문에 하락보다는 상승 쪽으로 지금 보고 있는 상태. 트렌드 라인, 다운 트렌드 라인도 뚫고 있기 때문에 여기서 이제 조금 횡보하다가 다시 올라가지 않을까, 이렇게 보고 있어요 지금. 그리고 그 VWAP, 그 VWAP 위쪽으로 지금 아직 가격이 형성되어 있기 때문에, 그리고 여기서는 지금 안 나와 있는데 저거를 켜놓을까? 볼륨 프로파일 이거 보면 이게 이제 그 POC거든요. Point of Control. 이 가격, 이 Point of Control 위에서 지금 움직이고 있어요. 지금 이 무슨 얘기냐면 가장 거래가 많이 됐던 가격대인데, 이 가격대 위에서 지금 가격이 움직이고 있다라는 건 약간 bullish-한 그 징후거든요. 그러니까 전반 그런 걸 봐도 지금은 bullish-하다. 아주 bullish-한 건 아닌데 slightly bullish. 그래서 지금은 CL은 long bias, 숏보다는 long으로 가야 될 것 같은. 그 다음 CL 했는데 왜 또 그 다음에 이제 골드로 넘어가서 weekly chart.
모멘텀은 bearish, 지금 하락하고 있는 상황이고, 여기 이제 overbought, 과매수 구간에서 내려오고 있는 상태. 그 다음에 이제 마켓 스트럭처 상으로 봐도 지금 베어 플래그 그때 이제 계속 만들고 있다고 했는데, 여기가 깃대이고 이쪽이 깃발. 그래서 1, 2, 3, 4 4주 동안 상승하다가 더 이상 올라가지 못하고 지금 하락하고 있는 상태. 그래서 아주, 근데 이제 그 전주 밑으로 이렇게 내려가지는 아직 않은 상태이고, 그 인사이드 캔들이기 때문에 이거는 살짝 뉴트럴 이렇게 봐야 될 것 같아요. 지금 데일리 차트로 보면 모멘텀은 여기서 이제 상승 모멘텀에다가 여기서 지금 이제 여기서 접촉하고 다시 위로 올라가느냐 아니면 내려가느냐. 근데 아직까지는 살짝 강한 건 아니고 slightly bullish 이렇게 해줘야 될 것 같아요. 지금 모멘텀 자체가 그리고 있는 그런 패턴은 그 higher high, higher low, 그 다음에 higher high가 없어요. 계속 lower low 이렇게 가고 있고, 이쪽 위로 뚫고 올라가지 못하고 아직 여기서 다시 밑으로 내려갈 수 있는 상황이기 때문에 그냥 살짝 bullish 하다고 보면 될 것 같고, 이게 언제든지 밑으로 내려갈 수 있어요 이게. 그리고 지금 마켓 스트럭처 상으로는 여기서 더 이상 올라갔다가 계속 횡보하다가 어제 하락 마감했죠. 그 전날에 최저점 뚫고 가격이 종가 형성됐어요 밑으로. 그래서 지금 살짝 반등이 일어나고 있는데, 전체적인 그림으로 봤을 때는 bearish 하다. 이것도 근데 살짝 지금 봐서는 살짝 bearish 하다. 그리고 지금 여기 51선, 이쪽에 이제 51선이 있는데 5일선이 그 51선 밑으로 지금 뚫고 내려오기 시작했어요. 근데 이제 그 밑에는 21선 이렇게 올라오고 있고, 이쪽에 이제 121선이 있는데 그 이동 평균선이 여기 지금 다 모여 있어요. 수렴하고 있는 상태예요. 그래서 살짝 지금 모양은 살짝 그 베어리시하지만 뭐 여기서 이렇게 다시 올라갈 수도 있으니까 다시 내려갈 수도 있지만 약간 베어리시하다 뭐 이렇게 봐주면 될 것 같고, 아울리 차트로 보면 아울리 차트는 확실히 bearish 모멘텀인 게 보이죠? bearish. 그 다음에 마켓 스트럭처 상으로도 지금 이쪽이 지지 구간이었고 이쪽이 이제 저항 구간이었었는데, 여기서 더 이상 이쪽이 이제 지지 구간이었는데 여기서 반등을 했다가 버티지 못하고 뚫고 하락 마감. 근데 이제 이쪽에서 다시 살짝 반등하고 있는데 반등했다가 개인적으로 이렇게 내려가야 되지 않을까. 그래서 현재상으로는 bearish. 그래서 얘는 오늘 바이어스는 short biased 이렇게 봐야 될 것 같아요. 어디까지 반등할지가 관건이긴 하죠. 여기서 여기까지 올라왔다가 이렇게 내려갈지, 이렇게 했다가 다시 이렇게 내려갈지. 근데 전반적으로는 반등을 하고는 있지만 내려갈 확률이 더 높다. 오케이.
오늘은 여기까지 하면 될 것 같네요. 1시간 이후로 끝날라 그러는데 이게 되질 않네. Okay, that's it for today. Have a great day, and I'll see you tomorrow. 오, 자, 좋은 하루 되시고 내일 아침에 다시 보는 걸로 하죠. 보는 사람이 있는가 모르겠다. 근데 내가 내가 이런 비디오를 유튜브 알고리즘이 이런 거 나한테 추천해주면 나도 한 5초 10초 보다가 꺼버릴 것 같은데. Anyway, 오늘은 여기까지.